وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بما خدتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
المتتاهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربه حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سيدنا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأروي شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأروي شيخنا مربي أرواحنا الهجيد يا أدين بن هدي الخير. وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيومي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. فأجعل هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kenapa bacaannya sampai dari bawah dari atas berapa? Berapa? Dilepas dari bawah. 13 dari bawah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadithni Hadithni al-ana bima jara laka فشرحت له سورة أمري وما جرى لي مع الحجام والجندي وزوجته ومولاتي فأمر بإحضار الجميع وكانت مولاتي في بيتها تنتظر الجائزة على قبضي وقال لها المأمون لما أخبرها ما حملك على ما فعلت بسيدك وقالت الرغبة في المال وقال لها المأمون هل لك ولد أو زوج قالت لا فأمر بضربها 200 صوت وتخليد حبسها ثم التفت إلى الجندي وقال له أنت تسلو أن تكون حجاما ووكل به من يلزمه بهانوت الحجام إلى أن يتعلم الهجامة في أقفية اليتامى وأكرم زوجته وأدخلها كسرى حرمه وقال هذه امرأة عاقلة تسلك للمهمات ثم قال للحجام ظهر لي من مروءتك ما يوجب المبالغة في إكرامك وأمر أن يسلم له دار الجندي وما فيها وخلع عليه وأنعم له برزق كثير وزيادة 1000 دينار في كل سنة فرحمهم الله أجمعين وعفى عنهم إن كانوا من الخاطئين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih menyambung kisah kemarinnya terakhir beliau tentang Ibrahim bin Al-Mahdi setelah dimaafkan oleh ponakannya Khalifah Al-Ma'mun. Ditanya pas dia sujud
Kenapa engkau sujud? Karena dia bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan dia punya pamannya, punya kekuasaannya, langsung Allah lengserkan tuh dari Khalifah Al-Ma'mun bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah melengsarkan kekuasaan daripada pamannya. Kalau enggak tetap zalim, kalau enggak tetap zalim. Kan orang itu dia merasa masih hebat, masih kuat selama masih punya power dalam kekuasaan, ya kan begitu. Coba udah kelar, udah selesai, hilang. Dia punya merasa, punya ini, punya itu, punya kekuatan, punya power, punya kemampuan bisa nyuruh A, bisa nyuruh B. Udah jadi orang biasa, warga biasa, udah aja tanpa suara sama sekali. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dunia semua begitu. Pemimpin dunia semua begitu, siapapun orangnya. Selama dunia yang dia pimpin hanya sebatas dunia doang, nggak sampai akhirat. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa dari dunia sampai apa? Sampai akhirat. Nuntun kita dari kita buta, dari kita dalam kegelapan, dalam kesesatan, terus dituntun, dibimbing terus sampai dunia, sampai akhirat. Kan nggak kelar dunia doang, sampai apa? Sampai akhirat nanti, sampai fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk dalam surganya Allah, sebagian lagi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pemimpin dunia siapapun orangnya, siapapun dia orangnya, sebentar doang, sebatas cuma apa? Dunia doang. Kalau seandainya dipergunakan jabatannya hanya untuk dunianya saja. Oh ini enggak ini. Makanya kita perlu pemimpin, perlu pejabat yang memang otaknya otak agama, hatinya hati agama. Orang kalau udah otaknya agama, hatinya agama, semua pasti mengamalkan Pancasila, pasti, udah pasti itu. Tapi kalau udah otaknya otak dunia, otaknya hatinya hati dunia, pengennya ini, pengennya itu, ya udah. Masyarakat melihat, oh iya, oh benar, 5 tahun menjabat, 10 tahun menjabat, oh iya. Kalau tahu nggak akhirnya? Tahu tujuannya bukan urusan keagamaan, otaknya bukan otak agama. Jadi kita memerlukan, sangat memerlukan pemimpin, pejabat yang otaknya adalah agama, yang hatinya adalah hati agama. Makanya orang yang mengamalkan Quran, orang yang mengamalkan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah orang-orang yang sejati, yang setia kepada negara Indonesia. Udah pasti itu, udah pasti. Kecintaan kepada tanah air udah pasti, udah pasti. Jadi dia bersyukur kepada Allah, pamannya sudah dilengsarkan tadi apa tuh? Dia punya kekuasaannya. Sementara pamannya Khalifah Ibrahim Al-Mahdi, dia bersyukur kepada Allah, memberikan ilham kepada keponakannya, bisa memaafkan dirinya dan punya hatinya apa? Hatinya bersih kepada pamannya. Setelah itu fahadithnil ana bima jaraka. Pamannya bilang, ponakannya bilang, wahai paman aku, ceritakan kepada aku sekarang kejadian yang telah kau lewati. Kan tuh buronan lama tuh ya. Kita baca kitab sampai berapa minggu deh ya. Berapa bulan nih kita baca nih. Gak kelar-kelar nih. Biasanya kita kan cuma 2-3 kali pertemuan udah apa? Udah harus udah kelar nih sampai berapa bulan gitu ya. Sampai udah ya, ada perasaan itu sekitar 2 bulan nih kita habis ya. Sebulan ya Bu Haji? 2 bulan ya. Hah? Dari 4 Mei. Sekarang bulan Agustus, Mei, Juni. Wow, udah 4 bulan udah bikin 4 bulan seharusnya kita deh. Udah 4 bulan. Udah 4 bulan ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan kita lama juga. Jadi ceritakan kepada aku tentang kejadian yang telah kau alami dari A sampai Z tuh. Dari dia lari dari istana terus sampai ke rumah siapa itu? Tukang bekam yang budak hitam itu ya. Terus sampai dia ketemu dengan tentara di jembatan, sampai dia dorong itu tentara sampai jatuh, kemudian dia kabur lagi. Tahu-tahu datang ke satu rumah,
Ada seorang perempuan melayani, tahu-tahu lakinya tentara yang ada tuh, yang didorong tahu-tahunya. Sampai dia keluar lagi, kabur lagi, ketemu dengan budak perempuan yang pernah dia merdekakan. Tahu-tahu ini budak perempuan berkhianat, dilaporin kepada kerajaan tuh, diserahin kepada kerajaan. Nah, terakhir ini. Jadi panjang ceritanya. Tahadis bil abi majalaka. Nah, langsung pamannya bilang, "Fasyarahtu lahu surata amri." Aku jelaskan kepada ponakan aku, Al-Khalifah Al-Ma'mun, tentang bagaimana perkara aku yang sebenarnya dari A sampai Z. Wa ma jara li ma'al hajjami wal jundi wa zawjatihi wa maulati. Dan yang telah kejadian kepada aku bersama tukang pekam yang budak hitam ya, kemudian bersama siapa lagi? Tentara istana, kemudian bersama istri tentara tadi, kemudian bersama budak perempuan yang sudah pernah dia merdekakan. Fa'amara bi ihdaril jami'i. Maka Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan aku untuk menghadirkan semuanya. Datangnya sekarang semuanya ini, kumpulin semua tuh. Wa kanat maulati fi baitiha tantazirul jaizata ala qabdi. Sementara budak perempuan yang pernah aku merdekakan di rumahnya, dia menunggu mendapatkan, kan ada, kalau saya barak istana ada apa itu? Ada hadiahnya, kemarin berapa tuh? Kasih hadiah tuh berapa? Lupa, bayangkan kopi gitu sebenarnya. Berapa dia lupa udah tuh. Berapa dinar tuh? Berapa dirham tuh? Nah, berapa dirham itu? Yang dikasih hadiah kalau bisa nangkep dikasih berapa? 100 dirham ya. Iya, 100.000 dirham atau dinar dikasih itu. Kalau bisa nangkep Ibrahim Al-Mahdi, istana menyiapkan uang yaitu 100.000 dirham atau 100.000 dinar. Nih, dia punya budak perempuan yang udah dia merdekakannya, dia tunggu tuh. Jadi itu berapa itu uang tuh? 100.000 dirham atau 100.000 dinar. Ditungguin hadiah itu. Ala qabdi, atas kematian aku. Tungguin. Disangka udah dipancung, disangka udah dibunuh nih sama Khalifah ini. Faqala lahal Ma'munu, datangin, hadapin ke hadapan Khalifah Al-Ma'mun, ditanya oleh Khalifah Al-Ma'mun, lamma ahdaraha, tatkala dia menghadirkannya. Dia tanya, ma hamalaki ala ma fa'alti bi sayyidiki? Apa yang mendorong engkau sesuatu yang kau telah kerjakan terhadap tuanmu ini? Kan tuannya baik. Awalnya ini dia budak perempuan, kemudian dia apa itu? Dimerdekain, jadi maulah namanya. Jadi maulah itu budak perempuan yang sudah pernah dimerdekakan oleh seorang tuannya. Kenapa kok engkau sampai begini? Sampai mau apa tadi? Sampai mau mendapatkan duit 100.000 dirham atau dinar. Faqala, maka dia bilang, ar-raghabatu fil mali. Kesenangan, kecintaan terhadap harta-harta itu semua. Tuh lihat tuh orang tuh, kalau udah cinta kepada harta, semua jadi apa? Semua jadi buta, semua jadi hilang. Ya namanya perasaan agama udah hilang. Orang urusannya udah harta. Makanya kalau ada orang yang jadi guru agama, otaknya otak duit, hatinya hati duit, nggak bakal berhasil dakwahnya dia. Nggak bakal berhasil. Siapapun dia, berguru dengan siapapun dia. Jadi kalau ada guru-guru agama, boleh ustaz, boleh kiai, boleh siapapun, boleh ajengan. Dia dakwah, dia ngajar kemana-mana, otaknya otak duit, hatinya hati duit, nggak bakal berhasil dakwahnya. Mantap. Kan dari hati kemana? Ke hati. Orang itu dari hati kemana? Ke hati. Nggak bisa. Anda lihat berkali-kali. Anda lihat survei, Anda lihat langsung dengar, langsung lihat. Allah, itu orang. Ilmunya banyak, muridnya bisa aja udah. Gimana yang ilmunya kagak kan begitu? Yang ilmunya banyak aja hati nggak beres, langsung apa Allah kasih? Muridnya habis. Apalagi yang ilmunya apa? Ilmunya bukan dikit kagak, bukan dikit. Ilmunya kagak. Kan agama kan ada ilmunya. Ente urusan dunia ada ilmunya nggak? Ada ilmunya. Ada yang marketing, ada yang IT, semua ada apanya tuh? Ada ilmunya. Kalau sembarangan masa IT tukang tahu, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin, semua ada apanya?
Bidang-bidangnya ada ilmunya pasti. Orang yang bisa ngitung jadi akunting itu pasti ada ilmunya. Belajar dulu ya, minimal D3 tuh. Dia belajar tentang akunting, baru dia bisa pembukuan segala macam. Apalagi urusan apa? Urusan agama, sembarangan. Anu lihatin, ya Allah kesian tuh orang. Kok bisa begitu ya? Makin lambat laun, makin bertambah tahun, tahu-tahu habis aja sudah. Dia punya muridnya, dia punya segala macamnya. Datang ke hati. Dia bilang hati ente, beresin. Hati beresin. Otak beresin. Jangan sampai kita waktu kita ngajar, waktu kita dakwah, hati sudah ada apa? Ada duit, otaknya duit. Dulu Abu Abdurrahman Nawawi rahimahullah, waktu ada ngaji baca kitab kepada beliau. Dia baca kitab beliau begitu sangat banyak, alhamdulillah. Gitu. Kata Abu Abdurrahman Nawawi, kita kalau jadi guru agama, boleh ustaz, boleh boleh ajengan, itu sebelum kita berangkat ke tempat kita ngajar atau ke tempat kita ceramah, niatin yang nggak ada di situ. Niatin yang nggak ada di situ. Apa yang nggak ada? Kue ada nggak kue? Ada nggak kue? Lontong ada nggak? Ada. Pas sudah ada ketan? Ada. Kalau ada kita tahunan nih. Ada semua pasti. Ada semua pasti itu. Itu udah ada semua, jangan diniatin. Ente udah tahu kan nanti Pak Jacep siapin apa? Lontong. Dan rumah jangan lihat pengen apa? Makan lontong, niat pengen belajar agama di sini karena Allah Ta'ala. Karena lontong sudah apa? Siapin, insya Allah. Jangan lihat gituan. Itu udah ada tuh. Niat yang nggak ada, apa yang nggak ada? Karena Allah Ta'ala. Tuh niat yang nggak ada, itu yang mahal. Kata beliau begitu. Ya, beliau berhamdulillah demikian. Ente kalau pengen ngajar, ente pengen ngaji, ente pengen dakwah, ente pengen khutbah, ente pengen ceramah, niat di hati yang nggak ada di situ. Apa yang nggak ada di situ? Oh iya, kata Buya, niat yang nggak ada adalah ibtidaa mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah ada jangan diniatin. Ini hadir maulid, jangan niat buat apa? Malah kebuli udah apa? Udah ada kebun, jangan diniatin, jangan. Kali-kali ada, gitu. Kalau nggak ada ya, kita cicin jari aja. Rugi, urusan dunia, urusan yang kita niatin di hati di otak, rugi. Semua hilang, semua sebentar, semua sirna. Dunia begitu semuanya. Ente lihat ini, ente. Dulu kan seger, sekarang udah mulai apa? Dia mulai berkurang, nikmat udah berkurang. Iya berkurang. Kata Kiaman, mbak ini giginya udah pengen otak. Iya kan, umur semakin lama semakin apa? Berkurang, nikmat Allah kasih, Allah cabut dikit-dikit. Rambut udah mulai berubah. Itu kan udah Allah tegur semua. Nih rambut berubah, mendekati kematian. Kan begitu. Nih gigi udah pada copot, mendekati apa? Kematian. Udah Allah tegur semua tuh. Itu udah sadar bahwa iya, bukan tambah tahun, tambah umur, bukan tambah gagah, ditambah apa? Tambah lemah dari hadapan Allah apalagi. Jadi kita upayakan, jangan kita punya otak, kita punya hati, urusan cuma duit doang. Buat urusan agama, jangan. Ya Allah, kasihan tuh orang. Ini berkali-kali ngeliatin, sampai ada dokter, sampai temenannya bilangin, hati ente duit soalnya, otak ente duit. Gimana orang mau kabur? Kayak dakwah itu, Allah, hatimu sih. Dulu mulai virus tuh, dia cerita, kalau saya keluar dari rumah niatnya pengen urusan duit ngajar, itu Polinus balik ke rumahnya tuh, masuk lagi, nggak mau apa, nggak mau berangkat dulu, masuk ke rumahnya lama, merubah niat di hatinya, biar jangan sampai niatnya apa, niatnya duit, baru keluar lagi. Ini kejadian oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Waktu beliau lagi perang, ini pedang di depannya deh. Ini orang kafir tinggal tebas doang. Ini orang kafir, Sayyidina Ali dimudahin. Tuh, uktul nih, bunuh aku. Kan kalau tuh waktu Sayyidina Ali langsung bunuh, berarti niatnya apa tuh? Dunia kesel. Karena dia apa itu? Ludahin. Sayyidina Ali diam dulu sebentar, berubah niatnya, baru dia apa ini? Baru tebas. Oh begitu. Nanti begitu pas berangkat niat lontong, diam dulu sebentar. Sebentar, ini kenapa? Sebentar. Di hati udah kosong. Di hati udah niat lain nih. Itu sebentar. Kan itu begitu ya. Kan hati begitu kadang-kadang tuh. Diam sebentar. Oh ya Allah, maafin Allah. Niat berubah dulu baru apa?
Baru jalan. Oh bang, begitu bang, udah ada ilmunya sekarang. Begitu gitu. Kalau ente urusan dunia ente niatin, datang ke majelis yang guru ngajar, yang murid belajar, kosong, nggak ada hadiah, nggak ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pas kita berpulang ke rahmatullah, kita mati kosong aja semua, cuma amal doang, tapi nggak ada apanya, nggak ada pahala sama sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kita. Hanya kita harapin keridhaan Allah, kemudian dapat pahala dari Allah, dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita harapin situ. Kebaikan yang kita kerjakan semua kan demikian. Nggak ada kita harapin, nggak ada. Kita mati. Nggak ada kematian itu orang yang di dunia senang-senang, pas mati pengen yang lain dunia itu nggak ada. Siapapun orangnya, pas udah masuk ke alam barzah, yang diharapin apa? Pahala dari Allah, kiriman doa dari yang masih hidup, sedekah dari yang masih hidup yang diberikan kepada kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Makanya, ini kalau lagi sendiri ya Allah, tambah tahun, tambah umur, tambah semua ya Allah. Kita makin mendekati apa? Kematian. Kaki udah separuh di mana? Paruh di kober. Iya, paruh di kober. Makanya ente begitu, otak ente, hati ente mesti begitu. Udah karena Allah Ta'ala. Jangan sampai karena yang lainnya. Jadi begitu ya. Ditanya, kok sampai begitu engkau ini? Sampai pengen menjebloskan tadi siapa? Ibrahim bin Al-Mahdi. Apa dia bilang? Ar-raghbatu fil mal. Karena kecintaan terhadap apa? Terhadap harta. Pengen mendapatkan dari uang sayembara sebesar 100.000 dirham atau dinar. Faqala al-Ma'mun. Maka al-Ma'mun, Khalifah al-Ma'mun bilang kepadanya, hal laki waladun aw zawjun? Kamu ini punya anak atau punya suami? Qalat la. Nggak punya. Anak nggak punya, suami juga nggak punya. Fa'amara bidarbiha mi'atai sautin wa takhlidi habsiha. Khalifah al-Ma'mun merintahkan agar dia dicambuk 200 kali cambuk dan dipenjara selama-lamanya. Balasannya begitu tuh. Dia balasan begitu ya. Bang Cip. Habis baterainya. Iya. Itu dunia tuh ya. Ini baterai kan dunia, habis baterainya itu. Ya, kita kan dunia kita. Bisa nggak dia punya umur habis? Bisa, bentar doang ya Allah. Baterai dunia begitu urusannya, habis. Nanti lihat orang tua ente yang sekarang, yang dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Lihat kakek ente yang dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada semua. Udah kalam barzakh semua mereka semua. Itu ambil betul di situ. Bahwa siapapun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa aja sekarang kita masih ngaji, ntar pulang udah ada, udah gak ada di alam dunia. Allah berikan. Ya udah gak ada dalam dunia. Kan tidur separuh mati. Allah tidur separuh mati. Baru ngomongin udah kita dalam dunia. Mau pengajian pagi begitu urusannya. Dulu hanya ngaji sama yang Ki Hasan Azhari Tegal Utara, kayak Haji Sabil Rosyad Kuningan, sama begitu. Ada beberapa teman-teman yang pas pagi tidur, pas lagi ngaji ya kan, tidur aneh colek. Ente nungguin kopi kali. Jadi pasti tanya, apakah engkau punya anak atau punya suami? Dibilang apa? Tidak. Akhirnya dicambuk 200 kali cambuk, kemudian dipenjara selama-lamanya. Tafata ila al-jundi. Kemudian ini Khalifah al-Ma'mun menoleh, nengokin kepada al-jundi, tentaranya dia tuh. Tentara yang tadi, yang kemarin dia apa itu? Didorong oleh Ibrahim bin Al-Mahdi. Wa qala lahu. Maka Khalifah bilang kepada tentaranya itu, anta tasluhu an takuna hajjaman. Engkau ini pantasnya jadi tukang bekam. Ini Khalifah bilang, wahai tentara, engkau ini pantas jadi apa? Tukang bekam. Wabakkala bihi man yazamu bihanutil hajjami ila an yata'allam al-hijamata bi aqfiyatil yatama. Kemudian dikirim, diutus orang yang memang bisa ngebantuin dia untuk apa? Untuk standby di mana?
di tempat dari orang yang berbekam. Ini hanut bukan toko, tapi tempat orang. Kalau sekarang habis kan itu, karena di rumah terapis tuh ya, rumah terapis buat apa? Buat ngebekam, buat fase. Ada sekarang kan begitu ya, ada buat terapi-terapi kayak begitu. Suruh belajar di situ. Sampai dia mempelajari bekam fi aqfiyatil yatama, di tengkuk-tengkuk daripada anak-anak yatim, sampai bisa dia, sampai udah bisa, kemudian dia cuma bekam khusus buat anak-anak yatim. Wa akrama zaujatahu, kemudian ini khalifah memuliakan bininya, kan ada bininya tuh ya, bininya kan yang ngebantuin siapa tuh? Ibrahim bin Al-Mahdi, yang pas lagi ketakutan, pas lagi udah ngedorong tentara itu, ketakutan, dia kabur, ketemu rumah di lorong, dia masuk, dibantuin, disiapin kasur, disiapin makanan. Udah berapa lama, tahu-tahu datang seorang laki-laki. Pas kemudian datang, dilihat, ya, yang tadi gue dorong. Siapa itu tahu itu? Suaminya tentara tadi itu. Tapi diri tetap apa? Tetap melayani. Sampai itu suruh kabur, dan kabur pulang. Jangan sampai nanti suatu saat tahu kau ini di sini. Nanti tangkap kau itu. Tapi kayak begitu ya. Dimuliakan oleh Syekh Khalifah Al-Ma'mun tadi. Wa adkhalaha qisra haramihi, dimasukin dalam istananya. Luar biasa ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apapun yang kita tanam pasti akan dituai. Yang kita tanam pasti akan kita tuai, akan kita petik, pasti. Ente nanam biji mangga, pasti tumbuhnya apa? Pohon mangga itu udah nggak bisa dipukul, nggak bisa tuh. Ente nanam kebaikan, yang ente petik apa? Kebaikan nanti. Bisa ente yang petik, bisa anak ente yang petik nanti. Kayak sekarang deh, orang jadi pengedar sabu, pengedar putau, pengedar macam-macam. Ketangkap nggak tuh? Ketangkap. Kerjaan dia. Orang yang kerjaan ngebunuh, matinya dia kan? Dibunuh. Emang kerjaan dia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini kan begini, kita itu udah kerja, dagang, usaha, belajar agama, ibadah, ya begitu aja kita punya kehidupan sehari-hari. Jangan dirubah settingannya tuh, jangan dirubah. Yang berpaling dari agama kita. Waqala, Khalifah bilang kepadanya, hadhihi imra'atun aqilatun tasnulul muhimmati. Ini perempuan yang berakal. Lihat perempuan yang berakal tuh. Yang layak ilmu himmat untuk hal-hal yang penting. Orang ini perempuan luar biasa. Udah tahu lakinya yang didorong oleh Ibrahim Al-Mahdi, tapi masih diapain tuh? Dibantuin, masih kasih makan, udah tahu. Ini perempuan udah tahu. Ini Ibrahim Al-Mahdi ini dialah yang mendorong suaminya sampai berdarah kemarin tuh ya. Tapi masih diapain? Dilayani, dikasih makan, bahkan suruh apa tadi? Suruh pergi, udah pergi sana. Takut nanti suami tahu. Begitu. Ini perempuan yang berakal, yang layak untuk seluruh hal-hal yang penting. Makanya butuh, kalau seorang laki butuh istri yang apa? Yang aqilah, yang cerdas, yang pintar, yang berakal. Di agama berakal bagaimana? Itu perempuan yang berakal yang ikut ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang cuma makan, minum, tidur, nyiapin kopi, nyiapin makanan, kemudian ke mall, healing, kemana-mana itu. Bukan begitu. Itu bukan berbanyak aqilah seperti itu. Itu nyari bini yang kayak begitu betulnya. Allah, dunia doang kita dapetin, tapi akhirat sama sekali tidak dapetin. Summa qala al-Hajjami, kemudian bilang kepada tukang bekam yang apa itu? Yang ngebantuin Ibrahim Al-Mahdi pertama kali itu ya, yang merupakan budak laki-laki yang berkulit hitam. Zahara li min muru'atika ma yujibul mubalaghata fi karamika. Luar biasa ini. Telah nampak kepada aku engkau ini muru'ah etika ya. Jadi pelajaran agama, guru agama upayakan. Kalau bisa jangan makan di warteg, kalau bisa jangan makan. Kalau mau juga pengen nyobain masakan warteg, beli nasinya, beli lauk-lauknya, kemudian makan di mana? Di rumah atau di tempat kantor kita, atau jangan di situ, jangan nongkrong lagi guru agama, kaki diangkat di warteg. Allah, kali-kali nggak pantas gitu, nggak pantas. Kan di warteg semua ngumpul ente.
di warteg, tempat-tempat begituan kan semua orang ngumpul di situ. Ada nggak gibah di situ? Ada ente ngumpul ente kagak, ente sendirian setelah ente kumpul. Bukan laki-laki doang, tapi laki apa? Laki perempuan. Perempuannya nggak semua pakai jilbab, ada yang apa? Ada yang terbuka ujungnya kan begitu. Enak juga cuci mata deh. Gitu. Kan begitu tuh. Makanya itu upayakan udah beli makanan nasi padang, warteg, bawa ke rumah, makan di rumah. Bukan nggak boleh makan warteg, bukan ya? Bukan nggak boleh makan masakan warteg, bukan. Beli tapi makan di rumah. Kalau kepepet banget di luar kota misalnya, ketinggalan misalnya ke Bandung nih, masa dia pulang ke rumah? Biar keadaan juga. Nggak bisa begitu, tetap makan situ. Tapi kata Allah, ini murah udah hilang situ. Kayak ngerokok, jangan di motor, itu nggak ada murahnya. Dulu ada ngerokok, tapi ada tuh waktu ngerokok nggak pernah di motor. Kalau di motor, ente di motor ngerokok, kan latunya kan terbang. Kan orang ada di mana-mana nih. Orang lagi nangak di motor masuk. Iya, kadang-kadang kita lihatin Allah. Zalim memang perokok tuh zalim. Jamang berarti alhamdulillah jamang ya. Perokok tuh mesti tahu tempat gitu. Nah, jelas ya. Jadi begitu. Jadi pas bilang kepada Syekh Al-Hajjam, tukang bekam tadi, apa kata gini, Khalifah, zahara li min ru'atika ma yujibul mubalaghata fi karamika. Telah nampak kepada aku muruah engkau, etika engkau, yang dapat menyebabkan aku sangat menghormati engkau. Gara-gara dilihat sejarahnya tuh, yang ngebantu pertama kali pamannya siapa tuh? Itu tukang bekam kan, dikasih tidur, dikasih makanan, dilayani. Ini berhari-hari ya, luar biasa ini. Wa amara an yusallima lahu darjun bihi wa ma biha wa khala alaihi wa amalahu rizqin katsirin wa ziyadati alfi dinar fi kulli sanah. Diperintahkan, diserahin nih kepada itu tukang bekam yang budak laki-laki berkulit hitam tadi, rumah dinas tentara, kemudian beserta isinya, kemudian baju-baju yang bagus, kemudian dikasih duit yang banyak, ditambahkan 1000 dinar setiap tahunnya. Ya Allah, luar biasa. Itu balasan dunia tuh. Kebaikan yang dikerjakan kepada pamannya Ibrahim Al-Mahdi dibalas oleh ponakannya Khalifah Al-Ma'mun. Dikasih rumah, tempatin, ada isinya, ada pakaian yang bagus-bagus, dikasih duit, bahkan ditambahkan setiap tahunnya 1000 dinar. Ya Allah, rahimahumullah wa ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semua, amin. Wa afa anhum, Allah maafkan mereka semua, in kanu khati, jika mereka adalah orang-orang yang berdosa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasul.